गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केम छो बधा मजामाना। तो हूँ सुस्मिता मैडम आज तमे लोगोने जे रीड 1 हतुं यूनिट 4 ना एडजस्टमेंट द एडजस्टमेंट एनु जे कम्पेरिजन छे ए आजे हूँ तम लोगोने करावुं। ठीक छे, तो तमे लोगो आ विडियो जे छे ए बहुत ध्यान थी जोजो ने आ विडियो जोईने तम लोगोने आ कम्पेरिजन वर्क में करवानुं रहेशे। तो आज जो C1.1 एंड आंसर द क्वेश्चन जे छे एमां छे डू यू थिंक नाना हैड गॉन रियली मैड। क्या तुम सोचो कि नाना सच में ही पागल हो गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा नॉट एग्जैक्टली। नॉट एग्जैक्टली, नाना हैड नॉट रियली गॉन मैड। नाना हैड नॉट रियली गॉन मैड। रिपीट करी हूँ, नॉट एग्जैक्टली, नाना हैड नॉट रियली गॉन मैड, बट येस his behavior had changed. His behavior had changed a lot after Nani's death. A lot after Nani's death. He had been a victim of dissociative personality. Dissociative personality disorder. खाली इतना ही आपको लखवानुं छे कि नॉट एग्जैक्टली, नाना हैड नॉट रियली मैड, हिज बिहेवियर हैड चेंज अ लॉट आफ्टर नानीज डेथ, he had been a victim of dissociative personality disorder. ओके, तो आटलू ज तम लोगों ने पहलानु आंसर लखवानुं छे। हवे बीजानुं, हू डू यू लाइक मोर, नाना और नानी, वाय। तमे बेमांथी जे छे नाना नानीमांथी कोने पसंद करो छो ने केम पसंद करो छो। is your choice, but my choice is I like more Nani more. As my choice, I like Nani more. How tolerant she was. How tolerant she was. Exclamatory जे छे मार्क्स यहाँ देवू पड़शे। Every now and then Nana kept on tuning her for more one thing or another. Every now and then Nana kept on tuning her for more thing and another. But she never fell back. But she never fell back. Nana kept quarreling with her. Nana had quarreling. Quarreling એટલે quarrel એટલે ઝઘડા. ઝઘડા કહેવાય. With her. She made every possible adjustment with Nana in their life. She made every possible adjustment with Nana in their life. Okay. હવે થર્ડનું, find and read of this sentence which have touched your feelings most. એવા કયો શબ્દ છે, વાક્ય છે જે તમને જે છે એ ટચ કરીને એટલે તમે ફીલ કરી શકો, એને છૂઈ શકો છો। તો 3માં આવે પહેલું, ગો એન્ડ ટેક હર અવે, whisper into her ears that, go and take her away, whisper into her ears that I too am on the way. That I too am on the way. Not far behind, tell her. Not far behind, tell her, I will see her in the beyond. I will see her in the beyond. પહેલું ને બીજું, ત્રીજા ક્વેશ્ચનમાં બીજું જે છે એનો આન્સર, ઇન એ ડ્રાય હોલો કોર્સ વોઇસ, ઇન એ ડ્રાય હોલો કોરસ વોઇસ, he said, let it be. Where else is he going to sleep? He said,
let it be. Where else is she going to sleep? ને ત્રીજાનું ત્રીજું answer. He just touched the urn and said. He just touched the urn and said, take him away, take him away. All my life he just kept fighting with me. Take him away. All my life he just kept fighting with me. આ જે ત્રણ હું આન્સર કીધું, આ ત્રણ જે છે એ હાર્ટ ટચિંગ છે, જે તમારા હાર્ટને ફીલ કરાવી શકે છે. હવે ફોર્થનું, હુ ટેલ્સ ધીસ સ્ટોરી ટુ અસ? ધ ગ્રેન્ડસન ટેલ્સ ધીસ સ્ટોરી ટુ અસ. ધ ગ્રેન્ડસન ટેલ્સ ધીસ સ્ટોરી ટુ અસ. રેડી? હવે જો સી 1.2 સ્ટેટ ટ્રુ ઓર ફોલ્સ, કરેક્ટ ધ ફોલ્સ સ્ટેટમેન્ટ્સ. નાની બ્રોટ ધ ગ્રેન્ડ ચિલ્ડ્રન હોમ. નાની જે છે એ ગ્રેન્ડ ચિલ્ડ્રનને હોમમાં લઈ આવી. નાના જે છે એમાં જે છે ફર્સ્ટનું નાની બ્રોટ ધ ગ્રેન્ડ ચિલ્ડ્રન હોમ. તો આ જે છે આ સાચું જ છે. એટલે નાની જે છે એ ગ્રેન્ડ ચિલ્ડ્રનને ના હોમમાં લઈ આવી. હવે બીજું જો, વેન નાની પાસ્ટ અવે, નાના વોઝ અરાઉન્ડ 85, ધેર મેરિડ લાઈફ વોઝ અરાઉન્ડ 60 years. આ પણ ટ્રુ છે. જ્યારે નાની ગુજરી ગઈ ત્યારે નાના જે છે એ 85 યર્સનું હતું ને એનું જે લાઈફ હતું મેરિડ લાઈફ એ 60 યર્સનું હતું. વન ઓફ ધ ગ્રેન્ડ ચિલ્ડ્રન ટુક નાના ટુ ધ ડોક્ટર. યસ, એના જે ગ્રેન્ડ ચિલ્ડ્રન હતા એ નાનાને ડૉક્ટર પાસે લઈ ગયા. એકમાંથી બેમાંથી એક. તો આ સાચું જ છે. આ ત્રણ જે છે આ સાચું જ છે. હવે જો સી 1.3 એરેન્જ ધ ઇવેન્ટ્સ ક્રોનોલોજીકલ ઓર્ડર, રાઇટ ધ નંબર ઓફ ધ બોક્સ. ફર્સ્ટમાં આવે નાના સોન ઇન લો ગોટ રીમેરેડ, પહેલું. બીજામાં જે છે નાની બોટ ધ ગ્રેન્ડ ચિલ્ડ્રન ટુ હર હોમ, બીજું. પહેલામાં પહેલું જ આવે, બીજામાં બીજું જ આવે. ત્રીજામાં જો નાના સ્ટાર્ટેડ ડેવલપિંગ મેન્ટલ ડિસઓર્ડર, આ ચોથું છે. ફોર્થમાં છે નાની ડાઇડ, આ થર્ડમાં આવે. પહેલાં જે છે એના જે સન ઇન લો છે એ મેરેડ કર્યું. બીજામાં જે છે ત્યાર પછી એના જે ગ્રાન્ડસન હતો એને નાની લઈ આવ્યા પોતાનું ઘરે. પછી નાની ગુજરી ગયા, એના પછી આવે નાના જે છે નાની પછી એ જે છે મેન્ટલ ડિસઓર્ડર થઈ ગયું. હવે જો પાંચમાનું છે બિહેવ્ડ એઝ ઇફ હી વેર નાની. પાંચમાનું પાંચમું જ આવે ને છઠ્ઠાનું છઠ્ઠું જ આવે. દે કન્સલ્ટેડ અ ડૉક્ટર. આમાં ખાલી બેમાં જ ફરક છે, બાકી બધા સેમ જ આવે. પહેલામાં પહેલું આવે, બીજામાં બીજું આવે, ત્રીજામાં ચોથું આવે, ચોથામાં ત્રીજું આવે ને પાંચમામાં પાંચમું આવે, છઠ્ઠામાં છઠ્ઠું આવે. હવે જો છે સી 1.4 રાઇટ ધ લેટર ઓફ સુઇટેબલ થીમ ઇન ધ બોક્સ. હવે બોક્સમાં જે છે આ થીમ તમને લખવાનું છે. 4 થીમ તમને દીધેલું છે. They would stop talking to each other for days together. Nana and Nani had small fights. B. પહેલામાં B આવશે. બીજામાં he has even begun to sleep in her bed. Nana is trying to adjust himself, means Nani is absent. નાની ગુજરી જવા પછી નાના જે છે એ નાની જેવા પોતાને એડજસ્ટ કરવા માંગે છે, એટલે C. પછી જો છે D, એમાં આવે છે he must have been not more than 25 when he got married, એટલે other. એમાં other આવે એટલે D. he would keep quarreling with her. Nana and Nani had small fights. quarreling એટલે ઝઘડા કરવું એટલે fights એટલે B. પહેલામાં B, બીજામાં C, ત્રીજામાં D, ચોથામાં B. હવે જો 1.5 નું છે
એમાં તમને દીધું છે એના પહેલાં જો આવે છે જો આવર ફાધર મેરિડ સેકન્ડ ટાઈમ, એમાં એ આવે છે કેમ કે ધ નેરેટર સોશિયલ લાઈફ, એ જે રાઇટર છે એનો સોશિયલ લાઈફ છે એટલે એ આવે છે. પછી આવે છે સી, હી હેડ નાવ સ્પેન્ટ નિયરલી 60 years વિથ હર, એટલે નાના એન્ડ નાની, એટલે જે વાક્ય છે નાના એન્ડ નાની ટ્રાઇંગ ટુ એડજસ્ટ ઇન વિથ સેલ્ફ, એમાં સી આવે. હી ઇમ્પ્રોનાઇઝ હિમસેલ્ફ ઇન ધ બેડરૂમ, એમાં પણ સી આવે, એડજસ્ટ કરવાનું નાની જેવું છે. હિઝ એન્ટાયર કોન્સ્ટિટ્યુશન્સ હેડ બિગન ટુ મોર્ફ, એ પણ છે, આ પણ સી જ આવશે. પછી આવે નાની વુડ હુઝ આઉટ અ ફ્યુ વર્ડ્સ ટુગેધર ફ્રોમ હર ટૂથલેસ માઉથ, જ્યારે એ ઝઘડા કરતા હતા ત્યારે એના મોરથી એને દાંત નહોતું નાનીનું એટલે ફૂશ કરીને અવાજ આવતો હતો, એટલે બી આવશે ફાઇટિંગ વાળું. હી ઓનલી સેલોઝ ધ પિલ્સ એન્ડ વી હાર બિયર, નાના જે છે નાની જેવા દવાઈ લઈ શકે છે એટલે એના જેવા એડજસ્ટ કરી શકે એટલે સી આવશે. ડીમાં નાની ફોટ વિથ હાર, નાની એના હારે ઝઘડા કરતી હતી એટલે જે આવે છે આધાર. રેડી, આ બધું પૂરું થઈ ગયું. સી 1.5માં જોઈ લ્યો. વોટ ઇઝ સેડ, હુ, હુમ, વેઝ, સિચ્યુએશન, કોણ કહે છે, કોને કહે છે, શું કહે છે ને કોને કહે છે, કોણ કહે છે ના ક્યારે કહે છે, કેવી સિચ્યુએશન હોય છે. એમાં પહેલાં જે છે આઈ એમ નોટ લેટિંગ માય ગ્રેન્ડ ચિલ્ડ્રન સ્ટે હાર્ડ વર્ક ગેટ થ્રાસ્ટ બાય ધેર સ્ટેપ મધર, કોણ કહે છે, નાની. હુમાં આવે નાની, હુમાં આવે નાના, ને વેનમાં આવે વેન દે આર સોન ઇન લો રિમાઇન્ડ્સ એન્ડ બ્રિંગ્સ અ ન્યૂ વાઇફ હોમ. હુમાં નાની આવે, હુમાં નાના આવે, ને વેનમાં આવે છેલ્લો બોક્સ છે એમાં આવે વેન દે આર સોન ઇન લો રિમાઇન્ડ્સ એન્ડ બ્રિંગ્સ અ ન્યૂ વાઇફ હોમ. હવે બીજામાં આવે છે ટેલ હર આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ઇટ, કોણ કહે છે, નાના કહે છે, કોને કહે છે ને નાનીને કહે છે. કેમ, શું, કબ, ક્યારે કહે છે, વેન સી ઇઝ સર્વડ અ ફૂડ પ્લેટ, વેન હી ઇઝ સર્વડ અ ફૂડ પ્લેટ, ત્યારે જે નાના જે છે ફૂડ પ્લેટ જ્યારે એનું જમવાનું દે છે ત્યારે. યુ વિલ સ્ટીલ sit all by yourself in the balcony and bathe in the sun and your own loneliness. આ કોની કહે છે, જ્યારે હું નહીં રહું ત્યારે તમે એકલા બેલ્કનીમાં બેસા જોજો ને તમારા જે એકલાપન છે એને તમે સૂરજને બેસી જોતા એને નિહાળજો. એ કોને કે, કોણ કહે છે, નાની કહે છે, કોને કહે છે, નાનાને કહે. તો હુમાં નાની, હુમાં નાના, ક્યારે, when Nana stopped talking with his daughter on the issue of leaving the house, જ્યારે કે નાના એનો છોકરી જે છે એ ઘર છોડી દે છે, એના જે ઇશ્યુ હોય હતું એના હસબન્ડ જે છે એને રીમેરેજ હોય હતું એટલે ત્યારે કહે છે. પછી જો હી ડઝ નોટ પ્રોટેક્ટિવ યોર નાની એઝ ડેટ, આ કોણ કહે છે કે જો નાનીનું જે ડેટ છે એ નાના માનતા નથી એટલે ડૉક્ટર કહે છે, ડૉક્ટર કેડી કામલે. હુ એટલે ડૉક્ટર કેડી કામલે, કોને કહે છે, નાનાઝ ગ્રેન્ડસન, એટલે એના જે ગ્રેન્ડસન હોય છે એના જે નવાસા હોય છે એને કહે છે. હવે ક્યારે કહે છે, વેન ડૉક્ટર કમલે એક્સપ્લેન્ડ ધ ચેન્જડ બિહેવિયર ઓન હિઝ નાના, જ્યારે નાનાના બિહેવિયર ચેન્જ થઈ ગયા છે ત્યારે. વેન ડૉક્ટર કામલે એક્સપ્લેન ધ ચેન્જ બિહેવિયર ઓફ હિઝ નાના. હવે છેલ્લું જે છે ઇવન નાના હેઝ ગોન ઓફ ધ સ્લીપ વિધાઉટ ઇટિંગ એનીથિંગ, જે આ નાના કાંઈ બગેર જમીને જ હોવા જાય છે. હુ કોણ કહે છે ને રચના, કોને કહે છે, નાના જે ગ્રેન્ડસન છે એને કહે છે. ક્યારે કહે છે, વેન ધ ગ્રેન્ડસન રિટર્ન્સ હોમ આફ્ટર ગેટિંગ હિઝ ક્વેરીઝ રિઝલ્ટ ડૉક્ટર કામલે, જ્યારે એના નવાસા ઘરે આવીએ છે ડૉક્ટર હારે વાત કરીને એના જે બીમારી છે નિવારણ ત્યારે એના જે કામવાળી હોય છે એ કહે છે. ઓકે, તો હવે જે છે અમે લઈ લઈએ છે 1.6, એમાં જે છે એડજસ્ટમેન્ટ નંબર એકોર્ડિંગ અસલી ફિલિંગ. નાના ટ્રાય ટુ એડજસ્ટ વિથ નાની, નાના જે છે એ નાની હારે એડજસ્ટ કરવા માંગે છે. પહેલામાં ચોથું આવે, બીજામાં બીજું, ત્રીજામાં પહેલું ને ચોથામાં ત્રીજું. પહેલામાં ચોથું,
બીજામાં બીજું, ત્રીજામાં પહેલું ને ચોથામાં ત્રીજું. આ જે છે આ તમે લોકોનો કરી નાખજો. હોમવર્કમાં મને બતાવજો. તમે લોકો હોમવર્ક કરતા નથી એટલે મને આ કરાવવું પડ્યું, તો હોમવર્ક મને બતાવજો આ કરીને. ને એના પછી જો છે આન્સર ધીસ ક્વેશ્ચન. આ ક્વેશ્ચન તમે લોકોને તમારા ટેક્સ્ટ બુકમાંથી ગોતીને મને લખીને બતાવવાનું છે. તો આ તમે લોકોના હોમવર્ક છે જે તમે મને બતાવવું પડશે. ઓકે, તો આજના લેક્ચર જે છે અહીંયા ખતમ થાય છે. એના બીજા લેક્ચરમાં આપણે શું શું કરવાનું છે એ હું કહી દઈશ. તો ટેક કેર યોરસેલ્ફ. ગુડ બાય ઓલ. સ્ટે સેફ. સ્ટે